rather we can say first topic of immunology paper, that is cells of the immune system. Cells of the immune system. So also we have seen some basic concept like immunity, what is immunity, classification of immunity, what is immune system, the role of immune system, the components of the immune system, and just started for the cells of the immune system. So first of all, tell me which type of the cells of our body have the role in defense system. Which type of the cells have the role in defense system? That is leukocyte or white blood cells. In blood, there are three types of cells: RBCs, platelets, and white blood cells. So white blood cells have the role in defense system. That these cells have defensive role. Okay. Again, these cells have arisen from hematopoietic stem cells in bone marrow by the process of hematopoiesis. This process or this pathways also we have seen in last lecture, that is myeloid progenitor cells and lymphoid progenitor cells. These cells give rise to different types of the cells, and these cells, some of these cells have role in defense system. The cells shown by red triangle and green circles, these are the WBCs, and these different types of WBCs have the role in defense system. So the cells which have derived from myeloid progenitor cells, these cells are known as myeloid immune cells, and the cells which have derived from lymphoid progenitor cells, which have shown by green circle, and these cells are known as lymphoid progenitor cells. इथे लक्षात रेड सर्कल मधल्या ज्या सेल्स आहेत आणि ग्रीन सर्कल मधल्या ज्या रेड ट्रायंगल आणि ग्रीन सर्कल ह्याच्यामध्ये ज्या सेल्स दाखवलेल्या आहेत, these cells have role in defense system, and these are WBCs or leukocytes, and so these cells are known as immune cells. These cells have role in defense system. Okay, so also we have seen the classification of immune cells, that is myeloid immune cells and lymphoid immune cells. We have seen the lymphoid cells, the different types of the lymphoid cells. Also we have seen the development of lymphoid cells. Lymphoid cells means we can say lymphocytes. So first of all, inactivated cells, these cells are very small in size, approximately 6 micrometer in size, and so these cells are known as small lymphocytes. After activation, that is under appropriate condition, when this small lymphocyte, which are also known as Neve cells, when these Neve small lymphocytes, when come in contact with antigen, this cell get induced to further development. And so this small lymphocyte then get differentiated into lymphoblast cells. Lymphoblast cells further differentiated into large lymphocytes, and large lymphocytes, they further differentiate or they give rise to two types of the cells, that is effector cells and memory cells. हा पण the differentiation होतं, साइज कसा बदलत जातो, सेल्युलर कंटेंट्स म्हणजे सेल्युलर ऑर्गॅनिल्स मध्ये काय चेंजेस होतात हे आपण मागच्या लेक्चरला डिटेल मध्ये बघितलेलं आहे. इफेक्टर सेल्स and memory cells, हे म्हणजे काय हे पाहिलंय. Effector cells, that is they are immunocompetent cells, they are ready to mount an immune responses, and memory cells, these are the cells looks like small lymphocytes or Neve cells. पण Neve cells आणि मेमरी सेल्स यांच्यामध्ये फरक असतो. स्मॉल लिम्फोसाइट्स किंवा न्यू सेल्स काय असणार आहेत, त्यांच्याकडे कोणताही स्पेसिफिक रिसेप्टर असत नाही, तर मेमरी सेल्स कडे मात्र आता काय, त्यांची अँटीजन बरोबर इंटरॅक्शन झाल्यानंतर या सेल्स तयार झाल्यात, अँड सो दीज सेल्स हॅव अ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स फॉर अँटीजेन्स और पॅथोजेन्स. इथे लक्षात. आणि त्यामुळे जेव्हा पुन्हा कधी त्या पॅथोजनच्या सेम पॅथोजनचे इन्फेक्शन होईल, सेम पॅथोजन मध्ये इंटर होईल आणि तो मेमरी सेलच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आला की मेमरी सेल्स गेट ऍक्टिव्हेटेड, दॅट इज मेमरी सेल्स कॅन रिकॉग्नाइज देम. इथे लक्षात, विथ द हेल्प ऑफ द स्पेसिफिक रिसेप्टर, अँटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर. समजतंय का. आणि त्या मेमरी सेल्स फास्ट ऍक्टिव्हेट होतील आणि जो इम्युन रिस्पॉन्सेस डेव्हलप होईल ते काय असणार आहेत, फास्ट, रॅपिड किंवा क्विक असणार आहेत, एनहान्स्ड रिस्पॉन्सेस असणार आहेत. समजतंय. आणि त्यामुळे नेक्स्ट टाइम आपल्याला त्या पॅथोजनच्या अगेन्स्ट प्रोटेक्शन मिळतं. समजतंय. वॅक्सिनेशनचं जे बेसिक प्रिन्सिपल आहे तेच आहे, मागच्या इथे बघितलं किंवा बोललो आहोत. लिम्फॉइड सेल्स, they are classified into three types of the cells: B lymphocytes or B cells, T cells or T lymphocytes, and natural killer cells or NK cells. So we have seen the first type, that is B lymphocytes.
B lymphocytes, the cells are matured in bursts of Fabricius of birds or in bone marrow in human. That is, in case of human, B lymphocyte, they mature in bone marrow, while in case of birds, they mature in bursts of Fabricius. This is the organ which is located near the cloacal opening of bird. इथे लक्षात हा जो इथे रेड कलरचा ऑर्गन दाखवलाय काय तो बर्स ऑफ फॅब्रिशियस. सो हे काय आहेत बर्स ऑफ फॅब्रिशियस किंवा बोन मॅरो मध्ये काय होतं तर बी सेल्स तुम्हाला आपण पाहिलं की बी सेल्स किंवा इव्हन ऑल सेल्स ऑल ब्लड सेल्स दे आर डेव्हलप्ड इन और दे आर synthesized or prepared in bone marrow by the process of hematopoiesis. पण नुसतं ज्या सेल्स तिथे तयार होतात त्या सेल्स कशा असणार आहेत इमॅच्युअर असणार आहेत त्यांच्याकडे कोणतंही इम्युनॉलॉजिकल फंक्शन त्यांना आतापर्यंत तेव्हा त्यांच्याकडे नसणार आहे तर लक्षात पण त्या सेल जेव्हा मॅच्युअर होतात म्हणजे काय दॅट इज these cells get specific structure as well as function. They acquire the structure and function, specific function. And function येतं म्हणजेच काय तर दॅट इज दे acquire the antigen specific receptors. येतं लक्षात त्यांच्याकडे त्या स्पेसिफिक पॅथोजनच्या अगेन्स्ट इम्युन रिस्पॉन्सेस दाखवण्याची कपॅबिलिटी किंवा जे फंक्शन आहे ते त्या मॅच्युरेशनच्या दरम्यान त्यांच्याकडे येत राहतं डेव्हलप होत राहतं किंवा त्यांच्याकडे येणार आहे समजतंय का आणि ती जी मॅच्युरेशनची प्रोसेस आहे ती बी सेल्ससाठी कुठे होते ह्युमन मध्ये बोन मॅरो मध्ये होते आणि बर्ड्स मध्ये बर्स ऑफ फॅब्रिशियस येते लक्षात बी लिम्फोसाइट्स these cells are made as well as matured in bone marrow in case of human while in case of birds these lymphocyte mature in bursts of Fabricius. येते लक्षात आणि त्यामुळे त्या सेल्सला काय म्हणलंय बी लिम्फोसाइट्स कुठं मॅच्युअर होत आहेत त्याच्यावरून बी फॉर बोन मॅरो किंवा बी फॉर बर्स ऑफ फॅब्रिशियस. Okay. Also, we have seen these B lymphocytes, they can synthesize and display the membrane-bound antibodies. In figure, you can see there are different types, there are many membrane-bound antibodies. Okay, that is membrane-bound antibodies म्हणजे काय तर B lymphocytes main function तुम्हाला माहिती that is they are able to synthesize antibodies. Antibodies these are the glycoproteins. तुम्ही लास्ट सेमिस्टरला म्हणजे SY ला तुम्ही हे शिकलेला आहात antibodies किंवा त्याचे टाइप्स. सो जे antibodies lymphocytes तयार करते ती सुरुवातीला काय असतात मेम्ब्रेन बाउंड असतात लक्षात त्यांच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये हे अँटीबॉडीज इन्सर्ट झालेले असतात किंवा बाउंड फॉर्म मध्ये असणार आहेत अँड दीज मेम्ब्रेन बाउंड अँटीबॉडीज आर नोन ॲज बी सेल रिसेप्टर दीज आर नोन ॲज बी सेल रिसेप्टर सो विथ द हेल्प ऑफ दिस बी सेल रिसेप्टर और मेम्ब्रेन बाउंड अँटीबॉडीज दे कॅन रेकग्नाइज pathogen or they can recognize antigen. How? कसे काय because these antibodies on the surface they match with the antigens on the pathogens. Pathogenच्या सरफेसवर जे हे अँटीजेनिक स्ट्रक्चर दिसतात अँटीजेन्स म्हणजे काय हेही तुम्ही SYला शिकलेला आहात सो हे अँटीजेनिक किंवा आपण मागच्या लेक्चरला सुद्धा बघितलेलं आहोत इपिटोप्स वगैरे सो हे जे अँटीजेनिक स्ट्रक्चर्स आहेत पॅथोजेन्सवर ते स्ट्रक्चर्स आणि अँटीबॉडीचे स्ट्रक्चर्स दीज आर कॉम्प्लिमेंटरी अँटीबॉडीजवर कुठली साईट असते आठवते का बाइंडिंग साईट पॅराटोप म्हटलं होतं ओके आणि अँटीजेन्सवर कुठली साईट असते इपिटोप्स सो पॅराटोप आणि इपिटोप दीज आर कॉम्प्लिमेंटरी टू इच अदर आणि जेव्हा हे कॉम्प्लिमेंटरी असतात तेव्हा बी सेल्स ह्या पॅथोजेनला बाइंड होऊ शकते विथ द हेल्प ऑफ दिस बी सेल रिसेप्टर समजतं का दॅट इज दिस अँटीबॉडीज आर कॉम्प्लिमेंटरी टू दिस अँटीजेन्स प्रेझेंट ऑन पॅथोजेन्स समजतं कॉम्प्लिमेंटरी स्ट्रक्चर असल्यामुळे ह्या बी लिम्फोसाइट दे कॅन रेकग्नाइज दिस स्पेसिफिक pathogens with the help of B cell receptor. B cell receptor are nothing but membrane bound antibodies. Okay, समजला हा पॉइंट त्याच्यानंतर नेक्स्ट that is after introduction antigen B cell divide rapidly and differentiate into two cells that is effector B cells and memory cells. So effector B cells these cells are known as plasma B cells. Okay, now when these B cell interact with specific antigen with the help of the B cell receptor or membrane bound antibodies, this interaction induces this cell that is induces this B cell to differentiate into two types of the cells effector cells आणि memory cells. बी सेलनी एकदा का अँटीजेन रेकग्नाइज केला पॅथोजन एकदा का रेकग्नाइज केला आयडेंटिफाय केला की त्या बी सेल्स मध्ये आता काही चेंजेस व्हायला लागतात स्ट्रक्चरल ॲज वेल ॲज फंक्शनल आणि त्या चेंजेस मध्ये
फर्स्ट स्टेप काय असते, दॅट इज डिफरन्शिएशन. दॅट इज डिफरन्शिएशन ऑफ बी सेल इंटू इफेक्टर सेल्स अँड मेमरी सेल्स. बी सेल्स पासून दोन टाईपच्या सेल्स आता तयार होतात, इफेक्टर सेल्स आणि मेमरी सेल. इफेक्टर सेल्स मग अशीच बघितलं, दॅट इज these are immunocompetent cells. These cells now are ready to mount an immune responses. आता ती immune responses द्यायला तयार झालेली सेल आहे इफेक्टर सेल. मग बी सेल कुठला इम्युन रिस्पॉन्स दाखवते, तर ती काय करेल, इट कॅन सिंथेसाइज द स्पेसिफिक अँटीबॉडीज. नुसतं सिंथेसाइज करणार नाही तर ती बाहेर आता सिक्रीट करणार आहे. मग अशी बघितलं की ज्या न्यू बी सेल्स असतात त्या बी लिम्फोसाइट्स असतात, त्या काय त्यांच्या सरफेसवर मेम्ब्रेन बाउंड अँटीबॉडीज असणार आहेत, येते लक्षात. पण ह्या बी सेलचं जर एकदा डिफरन्शिएशन होऊन इफेक्टर सेल म्हणजेच प्लाझ्मा बी सेल तयार झाली, ही प्लाझ्मा बी सेल आता ही काय करणार आहे, अँटीबॉडीज, त्या स्पेसिफिक अँटीबॉडीज सिक्रीट करायला सुरुवात करणार आहे, येते लक्षात. समजतं का? These plasma B cells are able to produce and secrete antibodies. These cells have some these are the end stage cell. End stage cell म्हणजे काय की that is they do not divide further. आता त्याचं further डिफरन्शिएशन होणार नाही. आता त्यांचं फंक्शन काय, टू प्रोड्यूस अँड सिक्रेट द अँटीबॉडीज. ऑल्सो दे डोंट शो मेम्ब्रेन बाउंड अँटीबॉडीज ऑन देअर सरफेस. त्यांच्या सरफेसवर आता मेम्ब्रेन बाउंड अँटीबॉडीज किंवा बी सेल रिसेप्टर तुम्हाला दिसणार नाहीत, आणि असले तरी अगदी कमी प्रमाणात, अगदी कमी लिटिल अमाऊंट मध्ये तुम्हाला त्या दिसतील, किंवा एकतर त्या प्रेझेंट असणार नाहीत. कारण का आता त्यांचं मेन फंक्शन काय, तर टू सिक्रेट द अँटीबॉडीज. समजतंय? एक्सप्रेस बी सेल रिसेप्टर एक्सप्रेस करायची गरज नाही, कारण का त्यांना आता पॅथोजन आयडेंटिफाय केलाय, त्याच्या अगेन्स्ट त्यांनी अँटीबॉडीज बनवायला सुरुवात केलाय, आणि त्या अँटीबॉडीज आता ब्लड स्ट्रीम मध्ये किंवा टिश्यू फ्लुइड्स मध्ये काय केल्या जातील, सिक्रेट केल्या जातील, की जेणेकरून त्या अँटीबॉडीज त्या पॅथोजनला जाऊन बाइंड होतील. आलं लक्षात? सो इफेक्टर बी सेल्स त्याचं फंक्शन समजलं. इफेक्टर बी सेल्स म्हणजे समजलं का, इफेक्टर बी सेल्स दीज आर ऑल्सो नोन ॲज प्लाझ्मा बी सेल. लक्षात ठेवा, प्लाझ्मा सेल्स किंवा प्लाझ्मा बी सेल्स म्हटलं जातं, की ज्या आता अँटीबॉडीज तयार करतात आणि सिक्रेट करतात. नेक्स्ट इज मेमरी सेल्स. इफेक्टर सेल्स बरोबर आता दुसऱ्या सेल्स तयार होतात, त्यांना काय म्हणतो आपण, मेमरी सेल्स. These memory cells have a longer lifespan and they express membrane-bound antibodies. As I told you previously, these memory cells, they looks like small lymphocytes. तिथे लक्षात, स्मॉल बी लिसाइट्स, बी सेल्स, बी स्मॉल बी सेल्स सारख्याच त्या दिसणार आहेत. पण फरक काय त्यांच्यामध्ये, की आता त्या अँटीजेन इंटरॅक्शन होऊन, त्यांचं ऍक्टिव्हेशन होऊन, डिफरन्शिएशन होऊन त्या मेमरी सेल्स तयार झालेल्या आहेत. अँड सो these cells express membrane bound antibodies, and these antibodies are specific for that particular antigen or for that particular pathogen, की ज्यांनी त्यांचं ऍक्टिव्हेशन इंड्यूस केलेलं आहे, किंवा ज्या सुरुवातीला बी लिम्फोसाइटनी तो पॅथोजेन रिकॉग्नाइज केला, त्याच्या अगेन्स्ट आता स्पेसिफिक अँटीबॉडीज त्या मेम्ब्रेनवर किंवा त्यांच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनवर ते एक्सप्रेस करतील. आले लक्षात, काय एक्सप्रेस केलेल्या असतील. आणि पुन्हा जेव्हा सेम पॅथोजेन, काय म्हणते मी, सेम पॅथोजेन, दुसरा कुठला नाही, तोच पॅथोजेन जेव्हा बॉडीमध्ये एंटर होईल, तेव्हा त्या पॅथोजेनची आणि मेमरी सेलची जेव्हा इंटरॅक्शन होईल, त्यावेळी त्या मेमरी सेल्स तो पॅथोजेन लगेच आयडेंटिफाय करतील विथ द हेल्प ऑफ दिस स्पेसिफिक मेम्ब्रेन बाउंड अँटीबॉडीज. आणि एकदा का तो रेकॉग्नाइज केला गेला पॅथोजेन, की त्याचं फास्ट ऍक्टिव्हेशन होईल, डिफरन्शिएशन होईल, आणि त्याच्यापासून इफेक्टर सेल्स तयार होतील. समजतंय का? आणि एकदा का इफेक्टर सेल्स तयार झाल्या, की त्यांचं फंक्शन दॅट इज they will show their function, that is they will produce and secrete antibodies specific for that particular antigen or pathogen, आणि तो पॅथोजेन तिथून इलिमिनेट केला जाईल, किल केला जाईल, आणि इन्फेक्शन्स किंवा त्याचे जे क्लिनिकल सिम्पटम्स तिथे डेव्हलप होणार नाहीत. का तर सबसिक्वेंट इन्फेक्शन्स मध्ये हा जो इम्युनॉलॉजिकल रिस्पॉन्स आहे तो कसा आहे, फास्ट आहे, रॅपिड आहे. समजतंय? कारण का ऑलरेडी आपल्याकडे मेमरी सेल्स त्यावेळी प्रेझेंट असतात. हेच तुम्ही मागच्या वर्षी एसवायला प्रायमरी आणि सेकंडरी इम्युन रिस्पॉन्स मध्ये शिकलेला आहात. समजतंय का इथपर्यंत? हा पॉइंट समजला सगळ्यांना? हा पॉइंट समजलाय का सगळ्यांना? एक व्हिडिओ येस बघूयात मॅम. आपण छोटासा. समजला ना? ठीक हो आहे, हो समजले. एक व्हिडिओ लावते तुम्हाला. These are the different cells which are present in our bloodstream. Pathogen entry. Pathogens, these cells, pathogens have the specific epitopes or antigens on their surface, and with the help of this receptor, they can bind with our normal healthy tissues, and so they can invade in our body cells.
But if we have the antibodies specific to these pathogens, these antibodies, they will bind to these pathogens and they prevent the binding of these pathogens to our healthy cells. And then these antibody bounded pathogens get engulfed or phagocytosed by phagocytic cells. And so phagocytic cells damage, they will kill them. ओके, आपण हा पाथवे तुम्ही मागच्या वेळी शिकलेला असाल किंवा पुढेही तो येणार आहे. समजलाय का व्हिडिओ? व्हिडिओ समजलाय सगळ्यांना? हो मॅम, समजलं. ओके, ठीक. सो इथे बी लिम्फोसाइट समजलात सगळ्यांना? अँटीबॉडीचं फंक्शन ही आपण एक शॉर्ट मध्ये बघितलं एक लास्ट व्हिडिओमध्ये, की ज्याच्यामध्ये काय होत होतं की ज्या पॅथोजेन्स असतील किंवा जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स असतात की आपल्या बॉडीमध्ये एंटर होणार आहेत, ते पॅथोजेन्स आपल्या स्पेसिफिक साईटला अटॅच होत असतात विथ द हेल्प ऑफ दी रिसेप्टर्स. समजतं? पण ह्याच रिसेप्टरच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज जर आपल्या बॉडीमध्ये तयार झालेल्या असतील, ब्लडमध्ये असतील, तर त्या अँटीबॉडीज त्या रिसेप्टरला जाऊन बाइंड होतात, की जेणेकरून तो पॅथोजेन आता त्या स्पेसिफिक टिश्यूजला किंवा सेल्सला जाऊन बाइंड होऊ शकत नाहीत. इन्स्टेड ऑफ दिस काय होतं, तर फॅगोसायटिक सेल्स इथे येतात आणि फॅगोसायटिक सेल्स त्या अँटीबॉडी बाउंड पॅथोजेन्सला काय करतात, एंगल्फ करतात आणि त्यांना नंतर डिस्ट्रॉय करायचं काम केलं जातं किंवा त्यांच्या लायसोझोम मध्ये वगैरे तो पॅथोजेन किल केला जाईल. इथे लक्षात समजतं? म्हणजे थोडक्यात पॅथोजेन्स तिथून किल केले जातील, इलिमिनेट केले जातील. So this is all about the B lymphocytes. Next type of the lymphocyte is T lymphocyte. These cells are matured in thymus. Thymus, this is this very small organ which is located below the sternum or chest bone and above the heart. इथे लोकेशन दाखवली आहे थायमस ग्लँडची. Thymus, it is located below the chest bone, that is sternum, and above the heart. And so these T lymphocytes are known as T lymphocyte, T for thymus. जे मॅच्युरेशन कुठं होतंय त्याच्यावरून त्या सेल्सला नाव दिलं. बी लिम्फोसाइट दे मॅच्युर इन बोन मॅरो, सो दिस सेल्स आर नोन एज बी लिम्फोसाइट. T lymphocyte they mature in thymus, so these cells are known as T lymphocytes. These T lymphocytes, they express a unique antigen binding receptor on their surface, and this antigen binding receptor is known as T cell receptor, that is TCR. जसं आपण B lymphocyte बाबतीत बघितलं, that is B lymphocyte, they have an antigen specific receptor known as B cell receptor, and which is nothing but membrane bound antibodies. While in case of T cell, they also express antigen binding receptor known as T cell receptor. So with the help of this T receptor, they can recognize antigen. Okay. So with the help of this T cell receptor, they can recognize antigen. But there is one condition. एका specific conditions मध्येच हे T cell receptor त्या antigen ला bound होऊ शकतात. Means what? That is when this antigen is complexed with a specific membrane bound protein which is known as MHC. MHC means major histocompatibility complex. MHC means major histocompatibility complex. So when this antigen it is bound to the cell membrane protein, that is MHC. MHC means major histocompatibility complex. तेव्हा आणि तेव्हाच हा T cell receptor त्या antigen ला bound होऊ शकतो. समजतंय का? आता MHC म्हणजे काय बघूयात आपण. MHC, there are two types of the MHC molecule. MHC molecule, MHC चा long form समजला, major histocompatibility complex. Okay, so there are two types of the MHC molecule, MHC1 and MHC2, and these MHC1 and MHC2 molecules, they are present on different types of the cells. For example, MHC1, it is present on the surface of all nucleated cells. इथे लक्षात, आपल्या बॉडी सेल्स मध्ये जेवढ्या काही सेल्स आहेत त्या सेल्सवर हा MHC1 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होऊ शकतो. समजताय? राईट. MHC2 मॉलिक्यूल इट इज एक्सप्रेस ऑन द सरफेस ऑफ सम फ्यू सेल्स. फ्यू सेल्स म्हणजे फ्यू टाइप्स ऑफ द सेल्स. कोणत्या सेल्सवर तो MHC2 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होतो त्यांना एकत्रितपणे काय म्हटलं जातं, अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेल्स. इथे लक्षात, ज्या सेल्सवर MHC2 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होतो त्या सेल्सला काय म्हटलं जातं, अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेल्स. मग कोणत्या अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेल? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेल. मॅक्रोफाज,
बी लिम्फोसाइट अँड डेंड्रायटिक सेल. त्यातला आपण बी लिम्फोसाइट हा टाईप शिकलेलो आहोत. मॅक्रोफाज आणि डेंड्रायटिक सेल्स हे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये बघू. समजता? सो 2 टाईप समजले का? There are 2 types of the MSC molecule. MSC mean major histocompatibility complex. MSC1 it is present on all nucleated cell in our body, while MSC2 molecule it is present on the surface of few types of the immune cells. And these types of the cells are known as antigen presenting cells. So what are the antigen presenting cells? That is, these cells they engulf the pathogen, then pathogen is taken inside the cell. जसं फॅगोसायटोसिस तुम्ही मध्ये शिकला असाल, आणि तो पॅथोजन सेलच्या आतमध्ये घेतला की इट इज ब्रोकन डाऊन. इथे लक्षात, स्मॉल पेप्टाइड्स त्याचे तयार केला जातो. पॅथोजेन किंवा तो अँटीजेन काय केला जातो, ब्रेक केला जातो स्मॉल पीसेस मध्ये, किंवा स्मॉल पेप्टाइड्स त्याचे तयार होतात. त्याचे जे वेगवेगळे प्रोटीन्स असणार आहेत ते प्रोटीन्स क्लीव केले जातात, ब्रेक केले जातात, आणि त्याच्यापासून स्मॉल पेप्टाइड्स तयार केले जातात. समजतं? आणि मग हा जो पेप्टाइड आहे तो पेप्टाइड ह्या MSC2 मॉलिक्युल्स बरोबर सेलच्या सरफेसवर डिस्प्ले केला जातो. इथं बघा MSC2 मॉलिक्युल दिसतोय, आणि हा जो येलो किंवा ऑरेंज कलरचा जो एक स्ट्रक्चर दिसतंय तो काय आहे तर अँटीजेनिक पेप्टाइड. म्हणजे ही सेल जेव्हा मॅक्रोफाज असेल, मॅक्रोफाज तुम्हाला माहिती आहे फॅगोसायटिक सेल, सो इट कॅन इन्व्हॉल्व द पॅथोजेन, देन दिस पॅथोजेन इज ब्रोकन डाऊन इनटू स्मॉल फ्रॅगमेंट्स which are known as the antigenic peptides, and these antigenic peptides are complexed with MSC2 molecules on the surface of this macrophage. हा मॅक्रोफाजच्या सरफेसवर हा MSC2 आणि अँटीजेनिक फ्रॅगमेंट किंवा अँटीजेनिक पेप्टाइड ह्यांचा कॉम्प्लेक्स डिस्प्ले केला जातो. आलं लक्षात? आणि मग हा जो कॉम्प्लेक्स डिस्प्ले केलाय तो डिस्प्ले केलेला कॉम्प्लेक्स हे टी सेल्स रेकग्नाइज करू शकते. समजतं इथपर्यंत? MSC1 च्या बाबतीतही सेम, की ज्या आपल्या बॉडी सेल्स आहेत, न्यूक्लिएटेड बॉडी सेल्स, त्यांच्याकडे ॲबिलिटी असते टू एक्सप्रेस द MSC1 मॉलिक्युल ऑन देअर सरफेस. पण हा नुसता एक्सप्रेस MSC1 मॉलिक्युल एक्सप्रेस होत नाही, तर त्याच्याबरोबर एखादा अँटीजेनिक पेप्टाइड काय केला जातो, एक्सप्रेस केला जातो. समजतं? आणि मग जेव्हा अशा सेलच्या सरफेसवर, कोणत्याही सेलच्या सरफेसवर जेव्हा MSC1 अँटीजेनिक पेप्टाइड किंवा अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेलच्या सरफेसवर MSC2 अँटीजेनिक पेप्टाइड हा डिस्प्ले केला जातो, एक्सप्रेस केला जातो किंवा प्रेझेंट केला जातो म्हणू शकतो आपण, तेव्हाच ह्या टी सेल त्या अँटीजेनिक पेप्टाइडला काय करतात, रेकग्नाइज करू शकतात. दे कॅन आयडेंटिफाय द अँटीजेन और रेकग्नाइज दे. ओके, समजतंय का? जसं बी लिम्फोसाइटचे आपण मगाशी बघितलं की बी लिम्फोसाइट दे कॅन डिरेक्टली बाइंड टू द पॅथोजेन. एक अख्ख्या पॅथोजेनला किंवा बॅक्टेरियल सेलला तो बी सेल जाऊन बाइंड होऊ शकते. कुणाच्या मदतीने? विथ द हेल्प ऑफ द बी सेल रिसेप्टर, दॅट इज मेम्ब्रेन बाउंड अँटीबॉडीज. पण टी सेल्स असं करू शकत नाहीत. त्या डायरेक्टली त्या पॅथोजेनला किंवा बॅक्टेरियल सेलला जाऊन बाइंड होणार नाहीत. तर सुरुवातीला काय करावं लागतं, त्या पॅथोजेनचं, अँटीजेनचं प्रोसेसिंग करावं लागतं. आणि हे प्रोसेसिंग कोण करतं तर अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेल्स किंवा कॅन्सर. MSC1च्या बाबतीत आपल्या बॉडी न्यूक्लिएटेड सेल्समध्येच हे अँटीजेनिक पेप्टाइड्स तयार होत असतात. आपण पॉइंट नेक्स्ट टॉपिक मध्ये येणारच आहेत, डिटेलमध्ये हे तुम्ही शिकणार आहात. पण इथपर्यंत समजलंय का? समजलंय सगळ्यांना MSC म्हणजे काय? मेजर हिस्टोकॉम्पॅटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स. आणि ते 2 प्रकारचे असतात, MSC1 आणि MSC2. MSC1 कोण एक्सप्रेस करतं तर ऑल न्यूक्लिएटेड बॉडी सेल्स. समजतं? ह्याचं सिग्निफिकन्स पुढे येईल तुम्हाला. आणि MSC2 कोण एक्सप्रेस करतं तर अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेल्स. कोणते अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेल्स आहेत? बी लिम्फोसाइट्स, डेंड्रायटिक सेल्स अँड मॅक्रोफाजेस. समजतं? हा रिलेशन समजला? ह्याच्या पुढचा पॉईंट आपण परत बघणार आहोत. हे समजलं का तुम्हाला? आणि त्याच्यामुळे सांगितलं की विथ द हेल्प ऑफ द टी सेल रिसेप्टर, टी लिम्फोसाइट कॅन रेकग्नाइज अँटीजेन when it is bound to the cell membrane protein or when it is complexed with cell membrane protein known as MSC. And this MSC molecule, they are present on antigen presenting cells, or they are also present on बॉडी सेल्स, न्यूक्लिएटेड बॉडी सेल्स. मग 2 जे टाइप्स आहेत ते ह्या 2 वेगवेगळ्या सेल्सवर, टाइप्सवर दिसतील. समजतं तुम्हाला? हा पॉइंट समजलाय का सगळ्यांना? समजलाय? येस मॅम, समजलं. समजलाय MSC म्हणजे काय वगैरे? ठीक आहे, मग जाऊयात पुढे. हो मॅम. सगळ्यांना समजतं का?
समजलं दोघांमधला फरक समजला, टी लिम्फोसाइट and बी लिम्फोसाइट. बी लिम्फोसाइट they can directly bind to the pathogens, but T cell they can bind or they can recognize pathogen only when this pathogen is processed and presented by MHC molecule. इथे लक्षात. Then next point is subsets of the T lymphocytes. Subsets means T lymphocyte, they are further classified into 3 subpopulations or 3 subsets. इथे लक्षात T lymphocytes further classification केलं गेलंय आणि त्याचे 3 types आहेत, 3 subpopulations आहेत. This classification is based on cell surface marker and their function. First of all, let's see सेल सरफेस मार्कर. सेल सरफेस मार्कर म्हणजे काय, तर कोणत्याही सेल्सवर वेगवेगळे केमिकल ग्रुप्स एक्सप्रेस होत असतात. म्हणजे फॉस्फोलिपिड्स काही एक्सप्रेस होत असतात, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्युल्स, काही ग्लायकोप्रोटीन्स एक्सप्रेस होत असतात, येथे लक्षात. आणि त्यांचं जर केमिकल किंवा फंक्शनल, स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल स्टडी केला तर त्याच्यावरून आपण सेलचं, वेगवेगळ्या सेल्सचे क्लासिफिकेशन करू शकतो. जसं टी लिम्फोसाइटच्या बाबतीत टी लिम्फोसाइट्स हा एक ग्रुप आहे, येथे लक्षात, हा एक लिम्फोसाइटचा टाईप आहे. पण त्या टी लिम्फोसाइट्स मध्ये फर्दर क्लासिफिकेशन किंवा फर्दर सब टाइप्स झालेले आपल्याला दिसतात. आणि हे जे सब टाइप्स आहेत किंवा जे वेगवेगळे टाइप्स आहेत टी लिम्फोसाइटचे, ते लिम्फोसाइट किंवा टी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक सेल सरफेस मार्कर किंवा स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप म्हणू शकतो आपण, फॉस्फोलिपिड्स असतील, ग्लायकोप्रोटीन्स असतील, ते त्यांच्या सरफेसवर एक्सप्रेस करत असतात, त्यांच्या सरफेसवर ते दिसत असतात. आणि त्यानुसार त्या सेलचं म्हणजे त्या टाईपच्या सेल्सला एक स्पेसिफिक फंक्शन असतं. समजतंय? म्हणजे जर आपण सेल सरफेस मार्कर आणि फंक्शन याच्यावरून त्या लिम्फोसाइटचं, टी लिम्फोसाइटचं क्लासिफिकेशन करू शकतो. समजतं का, की ह्या लिम्फोसाइटच्या सेल सरफेसवर काही स्पेसिफिक मॉलिक्युल्स किंवा काही फॉस्फोलिपिड्स असतील, ग्लायकोप्रोटीन्स असतात, ते एक्सप्रेस होत असतात. आणि सेम सेल सरफेस मार्कर असलेल्या सेल्सकडे सेम फंक्शन आहे असं दिसून आलं, येते लक्षात. आणि त्याच्यावरून मग ह्या लिम्फोसाइटचं फर्दर क्लासिफिकेशन केलं गेलं. There are 3 subpopulation of the T lymphocytes based on cell surface marker and their function. समजतंय का? जे टी लिम्फोसाइट पुन्हा 3 ग्रुप्स मध्ये क्लासिफाय केले गेले. The first type is T helper cells. Second is T cytotoxic cells, and last or third type is T regulatory cells. So these 3 types of the T lymphocytes, they show the different cell surface markers and also they have the different functions, that is they play different role in defense system. समजतंय का? So let's see one by one. First is T helper cells. These T helper cells have the unique cell surface marker known as CD4, and so these cells are known as CD4 plus cells. These T lymphocytes, they express a specific cell surface molecule known as CD4. Okay, and so these cells are known as CD4 plus cells. Now let's see what is CD4. CD means cluster of differentiation. ह्या टाइपचे जे सेल सरफेस मॉलिक्युल्स आहेत किंवा सेल मार्कर्स आहेत, ते वेगवेगळ्या टी लिम्फोसाइट्स वर दिसून आले. म्हणजे ते लक्षात का, म्हणजे फक्त हा टी हेल्पर सेल्सवर कुठला आहे, CD4, पण काही सेल्सवर CD25 असतो, काहीवर CD8 असेल, काहींवर CD16 असेल, CD26 असेल, असे वेगवेगळ्या टाईपचे CD मॉलिक्युल, क्लस्टर ऑफ डिफरन्शिएशन, हे सेल सरफेस मॉलिक्युल्स किंवा मार्कर्स टी लिम्फोसाइट वर प्रेझेंट असतात. आणि मग त्यांच्या फंक्शन नुसार, त्या सीडी मॉलिक्युलचं फंक्शन नुसार किंवा त्या सीडी मॉलिक्युल म्हणजे क्लस्टर ऑफ डिफरन्शिएशन, हा जो सेल सरफेस मार्कर आहे, त्याच्या केमिकल नेचरवरून त्याचं क्लासिफिकेशन केलं गेलं, त्यांना नंबरिंग दिलं गेलं, दॅट इज CD1, 2, 3 अप टू जिथपर्यंत ते डिस्कवर झालेले आहेत तिथपर्यंत, येथे लक्षात. आणि अजूनही त्याच्यामध्ये नवीन सीडी मॉलिक्युलची भर पडते. समजतंय का? आणि मग अशा ज्या टी लिम्फोसाइट्स आहेत की ज्यांच्या सरफेसवर हा CD4 मॉलिक्युल प्रेझेंट असतो, these cells are known as CD4 plus cells. So these CD4 plus cells, or these are also known as T helper cells, they have CD4 cell surface marker along with T cell receptor. जे त्या टी लिम्फोसाइट्स आहेत म्हणून त्यांच्याकडे हा टी सेल रिसेप्टर असणं गरजेचंच आहे, मस्ट आहे. इथे लक्षात, दे मस्ट हॅव टी सेल रिसेप्टर. हा टी सेल रिसेप्टरच्या व्यतिरिक्त त्यांच्याकडे अजून एक रिसेप्टर आहे किंवा सेल सरफेस मार्कर आहे, दॅट इज CD4. म्हणून त्या टी लिम्फोसाइटला काय म्हटलं, CD4 सेल्स किंवा टी हेल्पर सेल्स. Then these T helper cells,
they help other cell to mount an immune responses. That is, and so these cells are known as helper cells. ह्या सेलचं मेन फंक्शन काय आहे तर they secrete cytokines. These T helper cells or these CD4 plus cells, they secrete cytokines. What is meant by cytokines? What are the cytokines? Cytokines काय आहेत तर cytokines, these are the glycoproteins secreted by some immune cells. काही इम्युन सेल्स आहेत त्या स्पेसिफिक ग्लायकोप्रोटीन मॉलिक्युल सिक्रेट करतात. त्यांच्या ब्लड स्ट्रीम मध्ये असतील किंवा टिश्यू फ्लुइड्स मध्ये असतील किंवा त्यांच्या सराउंडिंग जो एरिया असेल तिथे त्या ह्या इम्युन सेल्स सायटोकाइन्स सिक्रेट करतात. टी हेल्पर सेल, दिज आर द मेजर सेल्स टू सिक्रेट द सायटोकाइन्स. सायटोकाइन्स सिक्रेट करणाऱ्या टी हेल्पर सेल्स ह्या मेजर सेल्स आहेत आपल्या बॉडीमध्ये. मेजर किंवा मोस्ट ऑफ द सायटोकाइन्स दे आर सिक्रेटेड बाय टी हेल्पर सेल्स. समजतं का? सो हे सायटोकाइन्स जे सिक्रेट करतात, दिस सायटोकाइन्स दे इथे दिसतं डायग्राम बघा. सो these are the cytokine producing cell. Cytokine producing cell, for example, T helper cell. So these cells secrete the cytokines. As I told you, these are the small glycoprotein molecules. So these cytokines, now they are able to bind with the target cell. So this target cell काही असू शकते, कोणतीही सेल असू शकते. फॉर एक्झाम्पल बी लिम्फोसाइट असू शकते, मॅक्रोफाज असू शकते. इथे लक्षात की ज्यांच्या सरफेसवर हे रिसेप्टर मॉलिक्युल्स असतात. रिसेप्टर मॉलिक्युल कुणासाठी? टू बाइंड विथ सायटोकाइन्स. दॅट इज दे रिसीव्ह द सायटोकाइन्स. समजतंय का? त्यांना काय म्हटलं जातं? सायटोकाइन रिसेप्टर. समजतं? टी हेल्पर सेल इट सिक्रेट सायटोकाइन्स. सायटोकाइन्स आता काय करतील? नियरबाय जी टार्गेट सेल असेल, मग ती मॅक्रोफाज असू शकते, बी लिम्फोसाइट असू शकते, की अजून कोणत्याही टाईपच्या सेल्स असू शकतात, की जिच्या सरफेसवर हा रिसेप्टर मॉलिक्युल असणार आहे. रिसेप्टर कुणासाठी स्पेसिफिक आहे तर ह्या सायटोकाइन्ससाठी रिसेप्टर स्पेसिफिक आहे. सो दिस सायटोकाइन्स नाउ दे कॅन बाइंड विथ दिस रिसेप्टर. आणि एकदा का हे इंटरॅक्शन झाली म्हणजे त्या रिसेप्टरला हा सायटोकाइन जाऊन बाइंड झाला की ती इंट्रॅक्शन त्या सेलला आता सिग्नल देते. तुम्हाला नेक्स्ट टॉपिक किंवा नेक्स्ट युनिट आहे सायटोकाइन्सवर, त्याच्यामध्ये तुम्ही प्रोसेस डिटेक्ट शिकाल. आणि त्या सिग्नलमुळे त्या सेलमधले काही जीन्स ऍक्टिव्हेट होतात आणि नाऊ त्याच्यामुळे त्या ऍक्टिव्हेशनमुळे त्या सेलकडे एक स्पेसिफिक फंक्शन येतं किंवा स्पेसिफिक त्यांची किंवा त्यांच्याकडे जे फंक्शन आहे ते इन्हान्स होऊ शकतं. फॉर एक्झाम्पल, ही जर मॅक्रोफाज सेल असेल, मॅक्रोफाज सेल्स दिज आर फॅगोसायटिक सेल्स. हे तुम्ही मागच्या वर्षी शिकला की मॅक्रोफाज ही काय? फॅगोसायटिक सेल. जर मॅक्रोफाजच्या सेल सरफेसवर काही सायटोकाइन्स येऊन बाइंड झाले तर त्या मॅक्रोफाजची जी फॅगोसायटिक ऍक्टिव्हिटी आहे ती काय होणार आहे? आता एन्हान्स्ड असणार आहे. त्याची कपॅसिटी किंवा इफिशियन्सी जी आहे फॅगोसायटोसिसची ती आता वाढलेली दिसेल. किंवा जर ही बी लिम्फोसाइट असेल तर या बी लिम्फोसाइट्सवर जर असे सायटोकाइन्स स्पेसिफिक सायटोकाइन्स जर येऊन बाइंड झाले तर त्या इंटरॅक्शनमुळे बी लिम्फोसाइटला आता सिग्नल मिळतो. कशासाठी सिग्नल मिळतो? फॉर ऍक्टिव्हेशन ॲज वेल ॲज डिफरन्शिएशन. डिफरन्शिएशन आपण बघितलं की बी सेलचं डिफरन्शिएशन होऊन दोन टाईपच्या सेल्स तयार होतात, इफेक्टर सेल्स आणि मेमरी सेल. त्याचबरोबर त्या सेलला सिग्नल दिला जाईल टू प्रोड्यूस अँड सिक्रेट द अँटीबॉडीज. इथे लक्षात म्हणजेच काय होतं की हे जी सायटोकाइन प्रोड्युसिंग टी हेल्पर सेल आहे ती टी हेल्पर सेल सायटोकाइन सिक्रेट करते आणि ते सायटोकाइन्स दुसऱ्या सेलवर जाऊन, दुसऱ्या कोणत्याही इम्युन सेल्स असतील किंवा काही इतर सेल्स असतील त्या सेल्सवर जाऊन बाइंड होतात. आणि एकदा का बाइंड झाल्या की त्या सेल्स बाइंडिंगमुळे त्या टार्गेट सेलला, फॉर एक्झाम्पल बी लिम्फोसाइट असेल, मॅक्रोफाज असेल, त्याला सिग्नल दिला जाईल टू एनहान्स देअर टू शो देअर फंक्शन. इथे लक्षात, मॅक्रोफाज असेल तर त्याची फॅगोसायटिक ऍक्टिव्हिटी वाढवली जाईल, बी सेल असेल तर तिला ऍक्टिव्हेट केलं जाईल, स्टिम्युलेट केलं जाईल फॉर द प्रोडक्शन अँड सिंथेसिस सिक्रिशन ऑफ अँटीबॉडीज. समजतं? मीन्स थोडक्यात काय म्हणू शकतो की ह्या टी हेल्पर सेल they help the other immune cell to mount immune responses. For example, as I told you, it helps B cell to produce the antibodies. समजतंय का की त्या सायटोकाइनच्या मदतीने टी हेल्पर सेल दुसऱ्या सेलला इंड्यूस करतायत, ऍक्टिव्हेट करतायत. कशासाठी? टू शो और टू माउंट इम्युन रिस्पॉन्सेस. समजलं इथपर्यंत? फॉर एक्झाम्पल बी लिम्फोसाइट और मॅक्रोफाज. देन नेक्स्ट पॉइंट, दिस मॅम, टी हेल्प. हा बोल. एक्सक्यूज मी मॅम, हा बोल. या स्लाइडच्या आधीची स्लाइड एकदा रिपीट करता का? ही का सायटोकाइनची? नाही, या टी हेल्पर सेल्सच्या आधीची. बरं, एक मिनिट. ही हा, इथे आपण टी लिम्फोसाइटचे 3 टाइप्स बघितले. टी लिम्फोसाइटचे 3 टाइप्स कुठले आहेत? टी हेल्पर सेल, टी सायटोटॉक्सिक सेल आणि टी रेग्युलेटरी सेल. आलं लक्षात?
टी हेल्पर सेल, सायटोटॉक्सिक सेल आणि टी रेग्युलेटरी सेल. हे टी लिम्फोसाइटचे 3 टाइप्स आहेत. हे 3 टाइप्स कोणत्या बेसिसवर केले आहेत? तर फर्स्ट जो क्रायटेरिया वापरलाय सेल सरफेस मार्कर आणि दुसरा आहे काय? दुसरा कोणता आहे? फंक्शन. आता सेल सरफेस मार्कर म्हणजे काय? तर ह्या ज्या सेल्स असतात त्यांच्या सरफेसवर वेगवेगळे सरफेस मार्कर एक्सप्रेस करतात. समजतंय? सरफेस मार्कर म्हणजे काय? तर दीज आर नथिंग बट सम स्पेसिफिक केमिकल ग्रुप्स. समजतंय? स्पेसिफिक केमिकल नेचर असलेले हे मॉलिक्युल्स असतात की जे सेल सरफेसवर एक्सप्रेस असतात. त्यांच्याकडे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर असतं. ग्लायकोप्रोटीन्स असतील, फॉस्फोलिपिड्स असतील, समजतंय? आणि त्यांच्या स्ट्रक्चरवरून आणि फंक्शनवरून किंवा ते सेल सरफेस मॉलिक्युल कुणाबरोबर इंटरॅक्ट होत आहेत, कुणाला बाइंड होत आहेत, हे सगळे पॉइंट्स कन्सिडर करून त्या सेल सरफेस मार्करचं काय केलं जातं? क्लासिफिकेशन केलं जातं. समजतंय? वेगवेगळे त्यांना नावं दिली जातात की जेणेकरून ते आयडेंटिफाय करता येतील. असाच एक सेल सरफेस मार्कर आहे की ज्याला आपण काय म्हणतो? सीडी मार्कर. काय म्हणतो? सीडी मार्कर. सीडीचा लॉंग फॉर्म काय? क्लस्टर ऑफ डिफरन्शिएशन. क्लस्टर ऑफ डिफरन्शिएशन त्याला नाव दिलं जाते. येते लक्षात? मग हा जे वेगवेगळे सीडी मॉलिक्युल्स असतात, सीडी मार्कर्स असतात ह्या टी लिम्फोसाइट्सवर, त्याला नंबरिंग दिलं गेलंय CD1 अप टू CD1 2 3 4 किंवा 16 असतात. काही सेल्सवर CD16 असतो, CD25 असेल, CD32 असतो. येते लक्षात? सो 26 असेल. जे असे सीडी मॉलिक्युल्स त्यांना नंबरिंग दिलं गेलं त्यांना आयडेंटिफाय करण्यासाठी किंवा ते रेकॉग्नाइज करण्यासाठी, ओळखण्यासाठी. समजते इथपर्यंत? मग हो मॅम. असे ह्या टी लिम्फोसाइटवर कोणतीच समजलं इथपर्यंत? अजूनही येस मॅम. सीडी मॉलिक्युल्स काय होतात? डिस्कवर होत राहतात. त्यामुळे त्यांचं नंबरिंग अजून वाढत जातं. समजतंय? त्यामुळे एंड नंबर आपल्याला माहिती नाही. पण हे जे सीडी मॉलिक्युल्स आहेत ते कोणत्या टाईपचे सीडी मॉलिक्युल्स कोणत्या टी सेलवर प्रेझेंट आहेत येथे लक्षात, त्याच्यावरून ह्या टी लिम्फोसाइटचं क्लासिफिकेशन केलं गेलंय. फॉर एक्झाम्पल टी हेल्पर सेल. टी हेल्पर सेलच्या सरफेसवर कुठला मॉलिक्युल असतो? CD4. येथे लक्षात? समजतं? आणि त्या CD4 मार्कर असलेल्या सेलकडे एक स्पेसिफिक फंक्शन आहे असं दिसून येतं. की काय फंक्शन आहे? तर दिस CD4 cells or T helper cell they can secrete the cytokines. म्हणजे त्यांच्या फंक्शन नुसार आणि त्यांच्या सरफेसवर असलेला जो सेल सरफेस मार्कर आहे त्याच्यावरून ही सेल आयडेंटिफाय केली जाते आणि तिला नाव दिलं जातं टी हेल्पर सेल. समजतंय का इथपर्यंत? सेम फॉर टी सायटोटॉक्सिक सेल. हा आपण टाईप पुढे डिस्कस करणार आहोत. त्या टी सायटोटॉक्सिक सेल्सवर कुठला मार्कर असतो? CD8 मार्कर असतो. येते लक्षात? आणि त्यांच्याकडे एक सायटोटॉक्सिक कॅपॅसिटी असते की किंवा दे कॅन किल द पॅथोजेन्स. मग पॅथोजेन्स किल करण्यासाठी दे कॅन सिक्रेट द सायटोटॉक्सिक सबस्टन्सेस. हे आपण पुढे फंक्शन त्याचं डिस्कस करणार आहोत. मग ह्या फंक्शन आणि ह्या CD8 मार्कर वरून त्याचं क्लासिफिकेशन केलं गेलं. दॅट इज टी सायटोटॉक्सिक सेल किंवा त्यांना काय म्हटलं जातं? CD8 सेल्स. आले लक्षात? आणि तिसरा टाईप आपण बघितला टी रेग्युलेटरी सेल. त्यांच्याकडे रेग्युलेटरी फंक्शन आहे आणि त्याचबरोबर त्यांच्या सरफेसवर 2 प्रकारचे मार्कर दिसतात. CD4 मार्कर प्लस CD25 मार्कर. येते लक्षात? आणि हे 2 मार्कर ज्यांच्याकडे असतात आणि ज्यांच्याकडे रेग्युलेटरी फंक्शन आहे, इम्युन फंक्शन्स किंवा इम्युन रिस्पॉन्सेस रेग्युलेट करण्याचं जे यांच्याकडे फंक्शन आहे, अशा सेलच्या ग्रुपला, टी लिम्फोसाइटच्या ग्रुपला काय नाव दिलं गेलं? टी रेग्युलेटरी सेल्स. आलं लक्षात? समजतंय? क्लासिफिकेशन समजलं? सो टी लिम्फोसाइट दे आर क्लासिफाईड इंटू 3 सबसेट्स. सबसेट म्हणजे थोडक्यात सब पॉप्युलेशन्स किंवा त्याचे टाइप्स म्हणू शकतो. सो टी लिम्फोसाइट दे आर क्लासिफाईड इंटू 3 सबसेट्स और 3 सब पॉप्युलेशन्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल सरफेस मार्कर अँड देअर फंक्शन. त्यांच्या सरफेसवर कुठला मार्कर प्रेझेंट आहे? CD4 आहे, CD8 आहे का? CD4 आणि CD25 आहे. आणि त्यांचं फंक्शन काय त्याच्यावरून टी लिम्फोसाइट्स दे आर क्लासिफाईड इंटू 3 ग्रुप्स और 3 टाइप्स. टी हेल्पर सेल, टी सायटोटॉक्सिक सेल्स अँड टी रेग्युलेटरी सेल्स. समजलं का इथपर्यंत? बेसिक समजलं का? हे क्लासिफिकेशन समजलं? येस मॅम. समजलं? येस मॅम. सगळ्यांना हो समजलं नक्की? समजलं. ठीक हो आहे. हो. नेक्स्ट टी हेल्पर सेल समजलं का इथपर्यंत? जिथपर्यंत एक्सप्लेन केलंय टी हेल्पर सेल्स. दे हॅव द हो मॅम, हे स्पेसिफिक समजले. ओके दे हॅव द स्पेसिफिक T cell cell surface marker or receptor molecule, that is CD4 molecule, and they have T cell receptor which bind to MSC2 molecule. तो एक्सप्लेन करते आता. त्याचं फंक्शन समजलं टी हेल्पर सेल्सचं. दॅट इज दे कॅन सिक्रेट द डिफरंट सायटोकाइन्स. दिस सायटोकाइन्स bind to different types of
immune cells, for example B lymphocytes or macrophage. आणि त्या सेल सरफेसवर त्या सेलला जाऊन ते बाइंड झाले, सायटोकाइन्स बाइंड झाले की त्या सेलचं स्पेसिफिक फंक्शन ऍक्टिव्हेट करायचं किंवा एन्हान्स करायचं काम करतात. इथे लक्षात दे, गिव्ह द स्पेसिफिक सिग्नल टू दिस सेल. आणि त्याच्यामुळे काही जीन्स ऍक्टिव्हेट होतात. जीन्स ऍक्टिव्हेशन झाल्यामुळे त्यांच्याकडे जे स्पेसिफिक फंक्शन आहे ते दिसायला लागतं, किंवा जे ऑलरेडी ते फंक्शन करतात किंवा त्यांच्याकडे जे काम आहे, जो जॉब आहे तो वाढवण्याचं काम किंवा तो एन्हान्स करायचं काम सुद्धा हे सायटोकाइन्स करतात. फॉर एक्झाम्पल मॅक्रोफाजेस असतील तर त्याची फॅगोसायटिक इफिशियन्सी वाढते, किंवा बी लिम्फोसाइट्स असतील तर त्या बी लिम्फोसाइटला ऍक्टिव्हेट करण्याचं, डिफरन्शिएशन करायचं, किंवा these cytokines give them signal to produce and secrete the antibodies, किंवा कोणत्या टाईपच्या अँटीबॉडीज तयार करायचे आहेत हे सुद्धा कोण ठरवतं, हे सायटोकाइन्स इंटरॅक्शन. इथे लक्षात, हा पॉइंट आपण नंतर डिस्कस करणार आहोत. सो हा पॉइंट समजला का सगळ्यांना? Now these T helper cells, now they can recognize the antigen with the help of the T cell receptor. T helper cells, the T lymphocytes तुम्हाला मगाशी आपण डिस्कस केलं की they can recognize the antigen when this antigen is complexed with MSC molecule. आणि MSC मॉलिक्यूलचे दोन टाइप्स आपण बघितले, MSC1 and MSC2. समजताय? मग टी हेल्पर सेल्स कधी अँटीजेन रेकग्नाइज करतील? दे कॅन रेकग्नाइज द अँटीजेन व्हेन इंटरॅक्ट्स विथ MSC2 मॉलिक्यूल displayed on the surface. इथे लक्षात, मग अशी सांगितले की अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेल ह्या MSC2 मॉलिक्युल्स एक्सप्रेस करतात किंवा त्यांच्या सरफेसवर प्रेझेंट करू शकतात. मग अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेल्स म्हणजे कुठल्या? तर बी लिम्फोसाइट, मॅक्रोफाजेस अँड डेंड्रायटिक सेल. ह्या तीन टाईपच्या सेल्स काय करतात? दे एंगल्फ द अँटीजेन्स और पॅथोजेन्स. सेलच्या आतमध्ये तो पॅथोजेन घेतला जाईल, त्याचं प्रोसेसिंग होतं. प्रोसेसिंग म्हणजे काय? तर तो पॅथोजेन क्लीव्ह केला जाईल, तो ब्रेक केला जाईल, त्याच्यापासून पेप्टाइड तयार होतात. जे प्रोटीन्स असतील ते प्रोटीन्सचं फ्रॅगमेंटेशन होईल, त्याचे पेप्टाइड, स्मॉल पेप्टाइड्स तयार होतात, आणि मग त्यातला एखादा सुटेबल पेप्टाइड हा या MSC मॉलिक्यूल बरोबर काय केला जातो? बाउंड केला जातो, आणि त्या अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेल्सच्या सरफेसवर डिस्प्ले केला जाईल. त्या सरफेसवर तो एक्सप्रेस होईल. इथे लक्षात, सेलच्या सरफेसवर हे जसे इथे एक्सप्रेस झालेत तसेच त्या अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेलच्या सरफेसवर तो अँटीजेन MSC2 कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेस केला जाईल. आणि असा जेव्हा अँटीजेन MSC2 कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेस होईल किंवा डिस्प्ले केला जाईल, तेव्हा त्या अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेलला ही हेल्पर टी हेल्पर सेल जाऊन बाइंड होते. इथे लक्षात, आणि जसं आपण मला वाटते मागच्या स्लाइड मध्ये बघितलं होतं. समजतं? ही CD4+ सेल आहे किंवा टी हेल्पर सेल आहे. सो नाउ दिस सेल कॅन इंटरॅक्ट with this complex, or it can recognize this antigen peptide complex with MSC2 molecule, and this complex is displayed on the surface of macrophage. Macrophage is nothing but antigen presenting cell. समजतंय का हे? हा पॉइंट समजतोय का? So CD4+ cells or T helper cells, they can recognize antigen when it is complexed with MSC2 molecule. समजतंय का? बघा, MSC2 बरोबर जेव्हा हा अँटीजेन मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स तयार करतो आणि त्या अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेलच्या सरफेसवर तो बाहेर डिस्प्ले केला जाईल, प्रेझेंट केला जाईल, तेव्हा आणि तेव्हाच ती CD4+ सेल काय करते? तो अँटीजेन रेकग्नाइज करते. अँड सो these CD4+ cells are known as MSC2 restricted. MSC2 restricted म्हणजे काय? जेव्हा अँटीजेन MSC2 बरोबर प्रेझेंट केला जाईल तेव्हाच तो अँटीजेन ह्या टी हेल्पर सेलला रेकग्नाइज करता येतो. इथे लक्षात, सो इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू MSC2 मॉलिक्युल्स. समजतंय का? हा पॉइंट समजलाय सगळ्यांना? येस मॅम. समजला? ही स्लाइड समजली सगळ्यांना? मग ह्या स्लाइड मध्ये हो काय हो समजलं. बघितलं आपण? दिस टी हेल्पर सेल्स, दे हॅव युनिक सेल सरफेस मार्कर और molecule known as CD4, and hence these cells are known as CD4+ cells. These cells are known as helper cells because these cells help other cell to mount immune responses. इथे लक्षात, जो आपण मगाशी पॉइंट एक्सप्लेन केला की सायटोकाइन्स, हा टी हेल्पर सेल सायटोकाइन्स सिक्रेट करतील, सायटोकाइन्स दुसऱ्या इम्युन सेल्सला जाऊन बाइंड होतात, आणि एकदा का सायटोकाइन्स त्या इम्युन सेलला बाइंड झाल्या की त्या सेलला सिग्नल दिला जातो
कशासाठी? टू शो फंक्शन. इथे लक्षात, त्यांच्याकडे जे स्पेसिफिक फंक्शन आहे ते दाखवण्यासाठी किंवा त्यांचं ऍक्टिव्हेशन होण्यासाठी किंवा ऑलरेडी ते जे काही काम करतायत, ज्यांच्याकडे जी जे फंक्शन आहे ते एन्हान्स करायचं काम सुद्धा केलं जातं. इथे लक्षात, म्हणजे लक्षात आलं असेल तुम्हाला की टी हेल्पर सेल त्या डायरेक्टली त्या पॅथोजनला किल करतायत का? नाही. मारतायत का? नाही. इलिमिनेट काही करतायत का? नाही. तर त्या इनडायरेक्टली त्याला किल करण्यासाठी किंवा इलिमिनेट करण्यासाठी बॉडीमधून मदत करणार आहेत. इथे लक्षात, दिस सेल बाय अदर सेल टू माउंट इम्युन रिस्पॉन्सेस अगेन्स्ट दॅट पर्टिक्युलर पॅथोजेन. तो डायरेक्टली त्या पॅथोजेनच्या अगेन्स्ट जाणार नाही, पॅथोजेनला जाऊन बाइंड होणार नाही, तर तो दुसऱ्या सेलला काय करेल? मदत करेल टू गिव्ह द रिस्पॉन्स. समजतं? जसं आपण असं म्हणू शकतो की आपल्या डिफेन्स सिस्टीम मध्ये किंवा आपली जी एखादं पोलीस खातं असेल किंवा मिलिटरीमध्ये सुद्धा काही गुप्तचर असतात की ते डायरेक्टली काय करतात? त्या एनिमीला जाऊन मारतात का? नाही. तर त्याच्याविषयी माहिती गोळा करतात आणि दुसऱ्या म्हणजे आपल्या जी दुसरी एजन्सी असेल, पोलीस असतील किंवा जे मेन जे फायटर्स असतील, सोल्जर्स असतील, त्यांना ती माहिती आणून देतात की जेणेकरून ते काय करतील? त्या एनिमीच्या अगेन्स्ट ऍक्शन घेतील. समजतंय? तसंच ह्या टी हेल्पर सेल्स काय करतात? तो अँटीजेन रेकग्नाइज करतील, आयडेंटिफाय करतील आणि मग तो आयडेंटिफाय केला की दुसऱ्या सेलला जाऊन मदत करतील की जेणेकरून त्या सेलनी त्या पॅथोजनच्या अगेन्स्ट इम्युन रिस्पॉन्सेस दाखवावेत. इथे लक्षात, त्यांना इंड्यूस करतील, ऍक्टिव्हेट करतील. समजलं इथपर्यंत? अगेन नेक्स्ट पॉइंट, दिस टी हेल्पर्स आर MSC2 restricted. म्हणजे काय? दॅट इज दिस हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल, दे कॅन रेकग्नाइज अँटीजेन ओनली व्हेन this antigen peptide is complexed with MSC2 molecule. जेव्हा हा अँटीजेनिक पेप्टाइड हा MSC2 मॉलिक्यूल बरोबर कॉम्प्लेक्स झालेला असतो आणि अँटीजेन प्रेझेंटिंग सेलच्या सरफेसवर डिस्प्ले झाला असेल, जसं मग आजच्या स्लाइडमध्ये आपण बघितलं, तेव्हा आणि तेव्हाच ह्या टी हेल्पर सेल तो अँटीजेन रेकग्नाइज करू शकतात किंवा त्या पेप्टाइड बरोबर बाइंड होऊ शकतात. अँड सो दिस सेल्स आर नोन ॲज MSC2 restricted. समजतं? सो इथपर्यंत समजलंय सगळ्यांना? समजलं का? सो आपण इंटरॅक्शन विथ अँटीजन MSC2 मॉलिक्युल्स, these T helper cells can differentiate into effector cells and memory cells. जो आपण मगाशी पॉइंट पाहिला बी लिम्फोसाइटच्या बाबतीत. सो effector T helper cells, they secrete cytokines that stimulate other immune cell to mount immune responses. That is, this T helper cells, effector T helper cells or activated T helper cell, they secrete cytokines, and now these cytokines, they are able to bind with different types of immune cells like B lymphocytes or macrophages, and so these cells get activated or get induced to mount an immune responses, की जो आपण मगाशी पॉइंट एक्सप्लेन किंवा डिस्कस केला. And next type of the T lymphocyte, that is memory cells. Memory cells ही आपण डिस्कस केलं. That is, they can recognize antigen upon subsequent exposure of same pathogen. इथे लक्षात, तोच पॅथोजेन जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये पुन्हा एंटर होईल, त्याचं इन्फेक्शन होईल, तेव्हा त्याला रेकग्नाइज करायचं काम कोण करतं? ह्या मेमरी टी हेल्पर सेल्स. समजतंय? आणि एकदा का रेकग्नाइज केला की त्या मेमरी टी हेल्पर सेल्सचं आता काय होतं? डिफरन्शिएशन होतं आणि त्याच्यापासून इफेक्टार टी हेल्पर सेल्स तयार होतील आणि मग इफेक्टार टी हेल्पर सेल्स now they are able to secrete cytokines. इथे लक्षात, मेमरी सेल्स डायरेक्टली त्या पॅथोजेनच्या अगेन्स्ट ऍक्शन दाखवणार नाहीत. मेमरी सेल्स काय करतील? तो जो पॅथोजेन्स आहे की जो प्रिव्हियसली आपल्या बॉडीला एक्सपोज झालेला आहे, तो पॅथोजेन जेव्हा पुन्हा कधी आपल्या बॉडीमध्ये पुन्हा एंटर होईल, पुन्हा इन्फेक्शन होईल, तेव्हा तो रेकग्नाइज करायचं काम करतील आणि रेकग्नाइज केल्यानंतर त्या मेमरी सेलचं फास्ट ऍक्टिव्हेशन होईल, डिफरन्शिएशन होईल आणि त्याच्यापासून आता इफेक्टार टी हेल्पर सेल्स तयार होतील आणि मग त्या हेल्पर सेल्स सायटोकाइन्स तयार करतील आणि पुन्हा दुसऱ्या सेल्सला मदत करतील, फॉर एक्झाम्पल बी सेल्स किंवा मॅक्रोफॅजेस. आलं लक्षात? समजतं? इथपर्यंत समजलंय का? टी हेल्पर सेल्स. नेक्स्ट लेक्चरला आपण पुढचे टाइप्स बघूया. जॉईन नेक्स्ट लेक्चर वाडीकर मॅडम घेतील. बाहेर पडू नका.